हरे कृष्ण। अनेक ऐतिहासिक घटना पुराण रे वर्णना करा जाइछि। सेमिति अनेक उदाहरण अछि। भल पत्नी, भल स्वामी, भल भक्तंकर एक आदर्श राजा चरित्र निर्वाह करुथबाकु नै जणे भगवान राजार दायित्व ग्रहण करुथबाकु नै जेमिति भगवान रामचंद्र एक आदर्श राजा थिले। भगवान रामचंद्र जणे राजांक भଳି ମଧ୍ୟ व्यवहार करुथिले। निजकु श्रेष्ठ बोली से केबे मने करू नथिले। भगवान कृष्णଙ୍କ अवतारे अवतीर्ण हेबा परे ही समस्तंकु से श्रेष्ठ बोली साब्यस्त कले। देखिबाकु गले भगवान रामचंद्रଙ୍କ पिता दशरथ महाराज धर्मर सबु पथकु नियमित भावरे पालन करुथिले। से प्रतिज्ञा कले जे से निज पत्नी को देथिबा कथा रखिबे, जहा फलरे से निज पुत्र रामचंद्र को बण को जीवा पे आदेश देले। नैतिक सिद्धांत रे निज प्रतिश्रुति को आपण भंग करि परिबेनी, किंतु आध्यात्मिकता रे ईश्वर को संतुष्ट करिबा पई निज प्रतिश्रुति को भंग करि परिबे। कृष्ण लीला रे सेही भगवान नारायण, भगवान कृष्ण प्रभु जगन्नाथ से मध्य किछि प्रतिश्रुति को नैतिकता दृष्टि भंग करथिले, जहा अनुभूतिर सीमा बाहरे। सेही परिस्थिति भंग होइतिबा प्रतिश्रुति केबे भांगी न थाए, कारण से तो निजे ईश्वर एवं तांको लीला भक्तों को संतुष्ट करिबा पई होई थाए। जेमिति से लहुणी चोरी करुथले। लहुणी चोर आमे कहू, जेमिति जन्माष्टमी लहुणी खाउतुबा श्री कृष्णଙ୍କ ପାଇଁ लोकप्रिय थाए। अनेक लोक माठिया तैयारी करिथांती। अनेक खेल अछि जोंतरे लोके चढ़ी माठिया भांगी थांती एवं सेथिरु पानी बाहरी थाए। एई माठिया भांगिबा प्रथा बहुत विख्यात, जहा जन्माष्टमी रे समग्र भारत रे देखा जाए। जन्माष्टमी समय रे समस्ते खुशी थांती, कारण सबु भक्त माने निज निज घरे भाग नियंती एवं श्री कृष्ण को श्रद्धार सहित विभिन्न मिष्टान अर्पण करती। जप करी श्री कृष्ण को स्मरण करती। एहा ही कृष्णंकर बाल्य कथार महात्म्य। तेणु सबु लीलार स्वातंत्र्यता अछि। श्री कृष्ण निज भक्तों को संतुष्ट करिबा पई किछि सिद्धांत भंग करिथिले। तांको पिता वासुदेव किछि सिद्धांत भंग करिथिले, जहा से कंस को प्रतिश्रुति देइथिले जे मु निजे कथा रखिबी एवं निजर सबु शिशु तुमको देदेवी। किंतु कृष्ण जन्म समय रे से ईश्वर को प्रार्थना कले एवं रात्रि रे तांको उठेई नै तांको बंधु महाराज नंदंक घरे छाड़ी दे फेरी आसिले। देखिबाकू गले उभय ही भगवान कृष्णंकर पिता। तेणु दशरथ अनुसरण करुथिले जेमिति तांको पुत्र भगवान रामचंद्र आसीथिले से अवतार रे एक आदर्श राजार उदाहरण सृष्टि करिबा पई। आदर्श राजांकर किछि कर्तव्य थाए। जेमिति दशरथ केबे पसंद करुनथिले जे तांको पुत्र राम एवं लक्ष्मण विश्वामित्र मुनिଙ୍କ सह बण को जांतु। सेमाने तो तरुण थिले,
କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଲେ, ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦଶରଥ ମହାରାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ନିଜ ସେନାବାହିନୀ ସହ ବଣରେ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନି ଚାହୁଁଥିଲେ ଭଗବାନ ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯଦିଓ ସେମାନେ ତରୁଣ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବଣକୁ ଆସନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ବାସୁଦେବ ସେ କଂସକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। କଂସ ଜଣେ ଈର୍ଷାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଅନୁରାଗ ଦେଖିଥାଉ। ଲୋକେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଖୁସି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ସେମାନେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଥାଏ କେବଳ ଓ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହେତୁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତବିହୀନ ପ୍ରେମ କିମ୍ବା ଭକ୍ତିରେ କେବଳ ନିଜର ଖୁସିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଥାଏ। ଅହଂ ମାମେତି। କଂସ ସେମିତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଯେ ସେ ହିଁ ମହାନ ଏବଂ ସବୁ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହୁ। କିନ୍ତୁ ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ସେ କଳାନେମି ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସ ଥିଲେ, ଯାହାର ବଧ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ। ତେଣୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ହେବ। କଂସ ଭୟଭୀତ ହେଲେ ଯେ ସେ କାଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। କେମିତି କଂସ ନିଜ ଭଉଣୀ ବିବାହ ପରେ ସ୍ୱୟଂ ରଥ ଚଲେଇଥିଲେ। କେତେ ଅହଂଭାବ ଥିଲା। ଯଦି ଦେଖିବେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ନିଜର ପରିବାର, ନିଜର ବନ୍ଧୁ ହେତୁ ଲୋକେ ନିଜର ସାମାଜିକ ଅହଂଭାବ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅହଂଭାବ ଯେ ମୁଁ ନିଜ ପରିବାର, ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, କିଛି ସାମାଜିକ ଅହଂଭାବ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାହା ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅହଂଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେ ସବୁକିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀ, ଆକାଶରୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଆସି ତାହାକୁ କହିଲା, କଂସ, ତୁମେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଭଲ ପାଇବାର ନାଟକ କରୁଛ। ତୁମ ଭଉଣୀର ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ର ତୁମର ବଧ କରିବ। କଂସର ସବୁ ଅନୁରାଗ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କଂସ ଅନେକ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ରଥ ଚଲାଉଥିଲା। ତାହାକୁ ସେ ଭୁଲିଗଲା। ତାହାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଯଦି ସ୍ନେହ କରୁଛ ତାହେଲେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ, ନିଜ ଭଉଣୀ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଦେବକୀଙ୍କ କେଶକୁ ଧରି ଶୀଘ୍ର ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତେଣୁ ବାସୁଦେବ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସଜାଗ ଥିଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଆସି ଦୂରରେ ରହିଲେ, ନିବେଦନ କଲେ। ଏବଂ ବାସୁଦେବ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରାଯାଏ। ସେ ନିବେଦନ କଲେ,
ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ତୁମ ଭଉଣୀ ବିବାହ କରିବେ। ଧରିନିଅ ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରକ୍ଷା କରୁଛ, ତୁମକୁ ତୁମ ଭଉଣୀ ଠାରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ତୁମ ଭଉଣୀର ଶିଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିପଦ ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧରିଦେବି। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଦେବକୀ ନିଜ ଶିଶୁକୁ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାସୁଦେବ ଶିଶୁକୁ ଆଣି ପକାଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ କଂସକୁ ଦେବି। ଏହି ଶିଶୁକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ କଂସ ଆମଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେବ। ଯେମିତି ସେ କଥା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଶିଶୁକୁ ନେଇ କଂସକୁ ଧରେଇ ଦେଲେ ଏବଂ କଂସ ଦେଖିଲେ ଯେ ବାସୁଦେବ ବହୁତ ସତ୍ୟବାଦୀ। ବେଳେବେଳେ ଅସୁରମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଲ ଗୁଣର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲେ, ଓଃ, ବାସୁଦେବ ତ ବହୁତ ଭଲ, ତେଣୁ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ଏକ ଅସୁରର। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରେ ଥିବା ବିପଦ କଥା ଜାଣି ସେ ଶିଶୁକୁ ନେଇ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଭଲ ଗୁଣ ଯାହା ବେଳେବେଳେ ଅସୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହା କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପାୟରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଭଗବାନ ରାମ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ରାଜା ଦଶରଥ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ରାଜା ପରି ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ଦେଇଥିବା କଥା ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ଭିନ୍ନ ଏକ ଉପାୟରେ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ବେଶୀ ଚାଲାକି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର କିମ୍ବା ଅସୁର ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସାମ୍ନା କରିହେବ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ଉପାୟରେ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି। କଲିଆ ସର୍ପ। ସେହି ସର୍ପ ଯମୁନାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା? କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଗରୁଡ଼ ଦେବ ସେଠି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ସୌଭାରୀ ମୁନି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ସୌଭାରୀ ମୁନି ଦିନେ ପାଣି ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯମୁନା ପାଣି ଭିତରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏହା ହୋଇଥିଲା? କାରଣ ସେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ଗରୁଡ଼ ଯମୁନା ନିକଟକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ସୌଭାରୀ ମୁନି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଗରୁଡ଼ ଯମୁନା କୂଳକୁ ସର୍ପ ଆହାର ପାଇଁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗରୁଡ଼ ଏକ ପକ୍ଷୀ ଥିଲେ, ସେ ସର୍ପ ଆହାର କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସର୍ପ ଆହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସୌଭାରୀ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ କଲିଆ ସର୍ପ ଯମୁନାରେ ରହିଥିଲେ। ସୌଭାରୀ ମୁନି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମହାନ ସେବକଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କୁ ଭଙ୍ଗ କରି ଯମୁନାଠୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଜଣେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଯୋଗୀ ପାଲଟିଥିଲେ, ପାଣି ଭିତରେ ରହି ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ସେଠି ଦୁଇଟି ମାଛକୁ ସଙ୍ଗମ କରୁଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କାମାସକ୍ତ ଆବେଗ। ସେ ବାହାରକୁ ଆସି ବିବାହ କଲେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହି ଉପଭୋଗ କଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଲିଆ ଯମୁନାକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ କଲିଆ
ଯେତେବେଳେ ଯମୁନାକୁ ଆସିଲା ସେ ବୃନ୍ଦାବନବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଲା। ଗାଈ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଆଣିଲା। ସେ ପାଣିକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଲା। ଏହା ତ ଈର୍ଷାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୁଣ। କଲହ କ୍ରୂର। କଲହ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ପ, ସେ କ୍ରୂର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ କଲହ ଅଛି, କଲହ ମାନେ ଆଉ ଏକ ସର୍ପ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ସର୍ପଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା କୌଣସି ଉପାୟରେ ଯଦି ସର୍ପର ଦାନ୍ତ ହଟେଇ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସର୍ପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହେବ। କିନ୍ତୁ ଈର୍ଷାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ସର୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେପରି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ପକୁ ମାରି ଦିଆଯାଏ ସାଧୁ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକ ଖରାପ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆଣନ୍ତି। ତେଣୁ କଲିଆ ସର୍ପ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଆସେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯମୁନାକୁ ପ୍ରବେଶ କରି କଲିଆକୁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ କଲିଆର ଲଢ଼େଇ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ କେମିତି ଲଢ଼େଇ କଲେ। ସେଇ ସର୍ପ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିପରି ଦୌଡ଼ି ଭଳି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଥିଲେ। କଲିଆ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ପ ଥିଲେ। ଯିଏ ଈର୍ଷା କରୁଛି ତାକୁ ମାରିଦିଅ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନେକ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ବଧ କଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନ ପରି ତାଙ୍କ ଅବତାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତିର ସୀମା ବାହାରେ। ଯେମିତି ଭଗବାନ ରାମ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଅବତାରର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଯେମିତି ପୁରୀର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦମର କାହାଣୀ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ପୁରାଣରେ ଭଗବାନ ନାରଦ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ମହାପ୍ରସାଦମ ପ୍ରାପ୍ତକୁ ନେଇ। ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ମହାପ୍ରସାଦ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ସେ ତାହା କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାରଦ ମୁନି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କେମିତି ମନେଇଥିଲେ? ଦିନେ ସେ କହିଲେ, ମା ମୋତେ କିଛି ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଇପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ମୋ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ସେ ମୋତେ ମନା କରିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇ ତୁମକୁ ଜଣେଇବି। ତେବେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଓ ତମେ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଛ? କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ? କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ମହାପ୍ରସାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ ଦେଇପାରିବ। ତା ପରଦିନ ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ନାରଦ ମୁନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଲେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇ ନାରଦ ମୁନି ଏତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଖୁସିର କୌଣସି ଠିକଣା ନଥିଲା। ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ତୁମକୁ କିଛି ଭଲ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ତମେ ମୋତେ ଦେବନି? ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ଏହା ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋତେ ମହାପ୍ରସାଦମ ଦେଇଛନ୍ତି।
तेबे भगवान शिव कहिले मते भी किछि महाप्रसादम दियो। महाप्रसादम सेवन करी भगवान शिव मध्य खुशी हेले एवं शिव तांडव नृत्य कले। किंतु जेतेबेले भगवान शिव नृत्य करती सेतेबेले पृथ्वी रे प्रलय आसी थाए। तेणु तांको नृत्य पई अन्य ग्रहरे प्रलय आसिला। सेथिपाई समस्ते माँ पार्वती को निवेदन कले भगवान शिव को रोकिबा पाई। माँ पार्वती भगवान शिवं पाखक गले और पचारिले तुमे कौन करुछ, कौन हेछि तुमको? से कहिले मते महाप्रसादम मिलिछि। माँ पार्वती कहिले मु तुम अर्धांगिनी, तुम पत्नी, तुमे मते देलनि जे केवल तुमे सेवन कल। तेणु ये परिस्थिति को संभाळिबा पई भगवान नारायण आविर्भूत हेले। से कहिले ना ना मु तुमको महाप्रसादम देबी। माँ पार्वती कहिले केवल मते महाप्रसादम प्रदान करंतु नहीं। से तो भवानी जेमिति भुवनेश्वर हेउछि भुवन ईश्वर। सेतिपई भगवान शिव एवं माँ पार्वती माँ भवानी। तेणु एहीपरि भुवनेश्वर एक संस्कृत शब्दरू आसीछि। भवानी अर्थात से सबु जीवित वस्तुंकर माता। सेथिपाई से समस्तंकु एही महाप्रसादम प्रदान करने चाहूथिले। से कहिले एही महाप्रसादम को मो सबु पिला माननकु प्रदान करने चाहूँगी। तेणु भगवान नारायण कहिले ठीक अछि, कली जुगरे मु एही व्यवस्था भगवान जगन्नाथଙ୍କ रूपरे करिबी। एही महाप्रसादम जहाँ समस्तंक पई उपलब्ध न थाए, जहाँ विरल, जहाँ पई नारद मुनि अनुमति प्राप्ति करिथिले माँ लक्ष्मी पाखरु नेबा पई, ताहा वर्तमान समय रे उपलब्ध अछि भगवान जगन्नाथଙ୍କ महाप्रसादम जगन्नाथ पुरी रे। जगन्नाथଙ୍କ महाप्रसादम पछरे ईश्वरंकर एक उद्देश्य अछि। प्रत्येक लीलार गोटे अभिप्राय अछि। जेमिति प्रभु श्री जगन्नाथ प्रतिदिन प्रसादम सेवन करिथांती, जहाँ तांको अर्पण करा जाए जगन्नाथ भोग 56 भोग एवं से प्रसादम बंटन करा जाए हजार हजार भक्तों मध्यरे। एवं प्रभु जगन्नाथ मध्य महाप्रसादम जोगई थांती। केबे कमती हुए नहीं। 100 लोक आसंतु, 1000 किंबा 10,000 लोक आसंतु, सबु व्यवस्था करा जाय थाए। एही सबु व्यवस्था तो स्वयं भगवान विभिन्न प्रकार रे करिथांती। तेणु प्रभु जगन्नाथ महाप्रसादम लीला एवं स्वयं प्रभु जगन्नाथ ही प्रकट हेबा, एही सबु तो अनुभूतिर सीमा बाहरे। सबु जन्माष्टमी किंबा लीला रे जेतेबेले आमे ईश्वरंक गुणगान करिथाओ, जन्म कर्म चमे दिव्यम, ईश्वरंक गतिविधि सबु दिव्यम, जहाँ अनुभूतिर सीमा बाहरे। जेतेबेले आमे एही सबु आलोचना करिथाओ, हृदय रे थिबा सबु दुखरु मुक्ति मिली थाए। साधारणतः ए दुनियार सबुठु रोचक विषय आमको जंत्रणा दिए, बरम अल्प समय पाई खुशी दिए। मोर मने अछि किछि लोक मते जणी थिले जे किछि पुस्तक प्रकाश पाइछि एवं सेमानंकु सेही पुस्तकर अनुक्रम दरकार अछि पढ़िबा पाई। लोके सेही पुस्तकर द्वितीय भाग पाई अपेक्षा करिथांती। तृतीय भाग, चतुर्थ भाग, विशेष करी गुइंदा कहानी को नहीं लोके खुशी थांती। एही दुनिया रे नाना प्रकार विषय अछि, जेमती रहस्य, भूत कहानी, हास्य कहानी। एई सब कहानी किछि क्षण पई खुशी देई थाए आम कान को।
किंतु सेमाने दियंती नाही हृत्कर्ण रसायन कथा। सेमाने आमको चिरस्थायी खुशी दियंती नाही, किंतु ईश्वरंक लीला संतुष्ट करिथाए आम हृदय को, खुशी प्रदान करिथाए। सेथिपाई जेतेबेले भक्त माने श्रीकृष्ण, भगवान रामचंद्र एवं पुराणर अतीत कहानी शुणी थांती, सेमानक हृदय को संतुष्ट करिथाए। एहा तो आध्यात्मिकतार रहस्य। एई भौतिक दुनिया रे जेते अधिक उपभोग करिले मध्य संतुष्टि केबे मध्य मिले नाही। तेबे भगवत गीतारे वर्णना अछि जे एही मधुर भौतिक दुनिया रे सबु मधुर थिबा परी दिसे। लागे जेमिति जेपरी भल कहानीटे आसुछि, भल संगीतटे शुभुछि, मु एका भल संपर्क रे अछि, किंतु केही जणे शांति भंग करिले तुमे कंस परी हेई जाओ। तुमे प्रस्तुत हेई जाओ निज भौणी, पिता, सांग, समाज एपरिकी भगवान को मारिदेबा पाई। सेथिपाई एक छोट बाधा आसले से माने कहती भगवान कहांती, भगवान कोठी। जेतेबेले ही बाधा उपुजिथिला से कोठी थिले। प्रकृतरे आमे एही अपरिष्कार दुनिया रे आसीबा पई चयन कले। आध्यात्मिक दुनिया रे में खुशी थाओ, किंतु एही कारागार घरे रहिबा पई आमे चयन करिछे। कारागार घरे कौनसी सुख प्राप्ति हुए नहीं, बरम एही भौतिक दुनिया रे जेउ सुख मिले ताहा मध्य अस्थायी, दुःखालयम अशाश्वतम। किंतु आमे एही भौतिक दुनिया रे सबु सुख समृद्धि को निजर बोली मने करिथाओ, निज शरीर को निजर बोली मने करू, जहा फलरे आमे वयस्क हेले आम मन विचलित होता है, संपर्क रे फाट पड़े, शांति भंग हुए। तेबे भगवत गीतार एक अंश र वर्णना अछि जे दुःखालयम अशाश्वतम, अर्थात ए दुनिया तो अस्थायी, तेणु ए दुनिया रे सुख बा दुख ताहा मध्य अस्थायी। जो लोक संपर्क को नहीं बेसी चिंता करती, से माने बुझिबा दरकार एवं जानिबा मध्य दरकार जे एही दुनिया अस्थायी अटे, जीवन समस्तंक पई अस्थायी। किंतु भक्त माने निजर कर्तव्य करती एवं कर्तव्य करी सफल हुअन्ति। भौतिक दुनिया रे निजर कर्तव्य जारी रखिछन्ति, एहा जानी मध्य जे एही शरीर अस्थायी, एहा ज्ञानर एक छोट अंश। कंस किंबा कौनसी व्यक्तिर अतीतर कहानी आमको सतर्क रहिबाकू संकेत देई थाए। एहा नुहे जे आम जीवन चिरस्थायी, मु मो जीवन को उपभोग करिबि, केही मोर शांति भंग करिबे नाही, नहले मु आत्महत्या करिदेबी। आउ गोटे कथा, लोके निज शरीर सह एते जड़ित जे से माने शरीर को उपभोग करने को चाहूँगी, किंतु ताहा करने को हेले एही शरीर रे सामर्थ्य एवं मनीष पणियार आवश्यक अछि। किंतु केही शांति भंग कले से माने निज जीवन को त्याग करने पे प्रस्तुत। एहा भावी जे एही शरीर आउ सुख दे पारिबो नाही, तेणु मु मरी जाए। ता अर्थ से माने अज्ञानतार ऊर्ध्वरे अछंती जे एई शरीर तो तांको नुहे, से पुणी निजर जीवन त्याग करने पे प्रस्तुत हो जाती। सामाजिक आईन अनुसारे भौतिक आईन रे जदि आत्महत्या करुछंती बा आत्महत्या करने को चेष्टा करुछंती ताहा एक दंडनीय अपराध। जदि आम भौतिक दुनियार उच्चतर आईन विषय कथा हबा,
ତାହେଲେ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ପ୍ରଜାତି ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 4 ଲକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ମଣିଷ ଜୀବନ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ମଣିଷ ଜୀବନର ଯଦି ଆମେ ଉନ୍ନତ ସ୍ତର ବା ସବୁଠୁ ବିକଶିତ ସ୍ତରକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ତାପରେ ଦେବତା, ଉପଦେବତା ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ ଶରୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଅର୍ଥାର୍ଥୋ ବ୍ରହ୍ମା ଜିଜ୍ଞାସା। ଆମ ଜୀବନ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ତୁମ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ତୁମ ଜୀବନ ପଶୁ ଜୀବନ ସହ ସମାନ। ନା ମେଦନ୍ତି ନା ଖାଦନ୍ତି। ଭାଗବତମ୍ ପଚାରୁଛି ଯେ ଗ୍ରାମ ପଶୁମାନେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତିନି, ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତିନି, ଶାବକ ଜନ୍ମ କରନ୍ତିନି? ସବୁ ବୃକ୍ଷମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ଜୀବିତ ନୁହନ୍ତି କି? ଏହା ଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ ଯେ ବୃକ୍ଷ ଜୀବିତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବଳ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, କିନ୍ତୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ସବୁକିଛି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ପଶୁ ଓ ତୁମ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ଅଛି? ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଉଦାହରଣ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦିଆଯାଏ ଯେ ତୁମେ କେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ହେବ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ପତି ପତ୍ନୀ କେମିତି ଏକ ଭଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ, ସେମିତି ଜଣେ ଦେହଜୀବୀ ଥିଲେ ବୈଦିକ ସମୟରେ। ତାଙ୍କ ନାମ ଲକ୍ଷହୀରା ଥିଲା। ସେ ଲକ୍ଷହୀରା ଜଣେ ଧନୀ ଦେହଜୀବୀ ଥିଲେ। 1 ଲକ୍ଷ ସୁନାମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାହା ପାଖକୁ ଯାଇ ହେବ। ତେଣୁ କେବଳ ଧନୀ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖା କରିପାରିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାବାନ ଥିଲେ। ଜଣେ ସୁଗୃହିଣୀ ପରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ସବୁ ସେବା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସଫା କରୁଥିଲେ, ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଥିଲେ। ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଜଣେ ସୁଗୃହିଣୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଏ। ସେ ପଚାରିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। ମୁଁ ତୁମର ସେବା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କେମିତି ନୁହଁ? ସେ କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ମୋତେ ସେ ଲକ୍ଷହୀରା ଦରକାର। ସେ ଦେହଜୀବୀ, ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଚାହେଁ। ଏଇ ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଣେ ଭଲ ପତ୍ନୀ ଅଛି, ସେ ନିଜେ ରୋଗୀ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କେତେ ସେବା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ନଜର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାରୀ ଉପରେ ଅଛି। ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, କାରଣ ଜଣେ ଭଲ ପତ୍ନୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଜାଣିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ପତ୍ନୀମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ସ୍ୱାମୀ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବ? ଲକ୍ଷହୀରାକୁ ତ 1 ଲକ୍ଷ ସୁନାମୁଦ୍ରା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନେବି। ପ୍ରତିଦିନ ସେ କ'ଣ କରେ
ସେମାନେ ସେ ଦେହଜୀବୀର ଘର ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ପତ୍ନୀ ସବୁଦିନ ତା ଘରକୁ ଯାଇ ଘର ସଫା କରେ ଏବଂ ଫେରି ଆସେ। ଲକ୍ଷ୍ୟହୀରା ଭାବିଲା ଯେ କେହି ଜଣେ ଘରକୁ ଆସୁଛି ବିନା ତା ଜ୍ଞାନରେ ଏବଂ ସେ କାମ କରି ଫେରି ମଧ୍ୟ ଯାଏ। ଦିନେ ସେ ପଚାରିଲା, ଏଠି ଶୁଣିଲ, କେଉଁଠି ଯାଉଛ, କ'ଣ କରୁଛ, କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଏଠି ଆସୁଛ? ମୋ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ହଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତୁମକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କାଲି ଏଠି ଆଣିଦିଅ। ତେଣୁ ପତ୍ନୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀରା ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ତୁମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। କାଲି ଆମେ ସେଠି ଯିବା। ପତ୍ନୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପୋଷାକରେ ସଜେଇ ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀରାଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେ ଦେହଜୀବୀଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀରାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବି, ତା ସହିତ ମଜା କରିବି। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ମିଠେଇ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଯଦି ରସଗୋଲା ଅଛି, ରସଗୋଲା ଦୁଇଟି ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଇଛି, ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ପାତ୍ରରେ। ସେ ପଚାରିଲେ, ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପାତ୍ରରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଛ? ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନା ପାତ୍ରରେ ରଖା ହେଇଥିଲା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁହା ପାତ୍ରରେ। ଦେହଜୀବୀ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀରା ଉତ୍ତର ରଖିଲେ, ମୋତେ କହିଲ, ମୋ ଶରୀର ଏବଂ ତମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଫରକ ଅଛି? ମୋ ସହିତ ମଜା କରିବା ଏବଂ ତମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ମଜା କରିବା ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ଅଛି? ଠିକ୍ ସେମିତି ଖାଦ୍ୟକୁ ସୁନା କିମ୍ବା ଲୁହା ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଇଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ସମାନ। ସେ ଦେହଜୀବୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲା। ବୈଦିକ ଯୁଗ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ସେ ପତ୍ନୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀର ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଥିଲା। ଜଣେ ଦେହଜୀବୀ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପତ୍ନୀଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ସେ ଦେହଜୀବୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଦେହଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲା, କେମିତି ମୁଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସେବା କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲା, କେମିତି ତାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି, ଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖେଇବି। ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଏମିତି ଅନେକ ଦେହଜୀବୀଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଠାକୁର, ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଜଣେ ଦେହଜୀବୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଦେହଜୀବୀ ବୁଝେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରାଜି ହେଲେ। ଭାଗବତମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ସତୀ ଏତେ ଓଜସ୍ୱୀ, ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ଯେ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଦୟ ହେବାରୁ। କାରଣ ସେ ଲୋକକୁ କିଛି ଅଭିଶାପ ଥିଲା ଯେ ଆଗାମୀ ସକାଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ। ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ।
ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ତ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ, ନିଜ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ, ଯେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଟକେଇ ଥିଲେ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା ଧର୍ତ୍ତା, ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା, ଭଗବାନ ଶିବ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ ସଠିକ୍ ରୂପେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ। ଯେବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେବେ ଆପଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ସ୍ୱାମୀ, ଏକ ପତ୍ନୀ, ଏକ ପୁଅ, ଏକ ନାଗରିକ କିମ୍ବା ଏକ ରାଜା ରୂପେ ଅନ୍ୟର ହେତୁ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ନିଜ ଦେଶର ହିତ ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଯଶ ମିଳେ, ଖ୍ୟାତି ମିଳେ, କାରଣ ଏହି ଶରୀର ଅନ୍ୟର ସେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆମ ଅହଂଭାବକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ନୁହେଁ। ଆମର ଅହଂଭାବ ସବୁ ମିଛ। ଆମେ ତ ନିଜ ଶରୀରକୁ ନିଜର ବୋଲି ମନେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶରୀର ତ ଆମର ନୁହେଁ। ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ମୁଁ ଏହି ଶରୀରର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଏହି ଶରୀରରେ ମୁଁ ତ କଏଦ ଅଛି। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଦେଶର ହିତ ପାଇଁ, ଭଲ ପାଇଁ ଲଢ଼ି ଶହୀଦ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଶହୀଦର ନାଁରେ ସେହି ଦେଶ ଏକ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ବୈଦିକ ଲାଇଫ୍ ଆମକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ନିଜ ଗୁରୁର ସେବା କରନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର କେମିତି ସେବା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେ କେମିତି ଓଜସ୍ୱୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ କେମିତି କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଧନୀ ଦେହଜୀବୀ ଉପରେ ତା ନଜର ଥାଏ, ତାପରେ ବି ପତ୍ନୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରେ, ତେବେ ସେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ରାବଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ରାବଣ ଏତେ ଅଧର୍ମୀ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନଜର ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ବଧ ହୁଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ପତ୍ନୀ ଉପରେ କାମନା କରନି। ଦେଖ, ପୁରା ଜୀବନ ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ସ୍ନେହ ଦିଅ, ଆଉ କାହାର ପତ୍ନୀ ପାଖକୁ ଯାଅନା। ଏହା ହିଁ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, କେମିତି ଆମେ ସଚ୍ଚୋଟ ରହିବା। ସେଥିପାଇଁ ବୈଦିକ ଲାଇଫ୍ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଥର ବିବାହ କରିପାରୁଥିଲା। ଯଦି ଜଣେ ପତ୍ନୀର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାରୀ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଏକ ବିବାହର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷାକ ଦିଅ, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ଶିକ୍ଷା, ତାପରେ ତୁମେ ବିବାହ କର। ସାଧାରଣତଃ ମହିଳାଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବୈଦିକ ଲାଇଫ୍ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ନହେଲେ ସେ ନିର୍ଯାତିତ ହେବେ। ବିଶେଷ କରି କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ପତ୍ନୀ ଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଟିକେ କମ୍। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେବିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ଥିଲେ।
କାରଣ ରାଣୀଙ୍କର ଅନେକ ସେବିକା ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଛୁଆ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଥିଲେ ଦାସୀ ପୁତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ତୁମେ ନିଜ କର୍ମ କରୁଛ, ଯେମିତି ବହୁ ବିବାହ କରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁ ବିବାହକୁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପାଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜଣେ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତ କ'ଣ ପାଇଁ 2-3ଟି ପତ୍ନୀ ରଖିବେ? ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାରୀ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଉପଭୋଗ କରି ଦମନ କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗ ଏକ ଅପମାନଜନକ ସମୟ। ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ, ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଲୋକେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ତାହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ସେହି ଯୁଗର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା। କୌଣସି ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ପଚାରିବେ, ନାରୀର ନିର୍ଯାତନା କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ଜଣେ ନାରୀ 10 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବିବାହ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ପୁରୁଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ବିବାହ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ନୁହେଁ। କିଛି ସେମିତି ହିଁ ତୁଳନା କରାଯାଏ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ନିଜ ପରିବାରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ କାନ୍ଧ ଉପରକୁ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ତାହାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରିଥାଏ। ଜଣେ ପତ୍ନୀ 10ଟି କିମ୍ବା 100ଟି ପତ୍ନୀ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ତ ନିଜ ପତ୍ନୀର ଯତ୍ନ ନେଇପାରୁନି, ସେ କ'ଣ 10ଟି ପତ୍ନୀର ଯତ୍ନ ନେବ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟର ପତ୍ନୀ ପାଖକୁ ଯାଇପାରେନି ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଦେହଜୀବୀମାନେ ଏତେ ଅଗ୍ରୀମ ଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଏହି ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ତୁମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହୁଅ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବ। ଏହା ତ ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବିଷୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ନିଜ କର୍ମ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟେ ପୁଅର, ଗୋଟେ କନ୍ୟାର, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର, ପତ୍ନୀର, ପିତା ମାତାଙ୍କର, ରାଜାଙ୍କର? ଏହି ସବୁ ବୈଦିକ ଲାଇଫରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ରୂପରେ କୌଣସି ଜାତି ପ୍ରଥା ନଥିଲା। ତେବେ ଯେବେ ଆପଣ ଏହି ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ଭଗବତ ଗୀତା, ଭାଗବତମ, ରାମାୟଣରେ, ଯେମିତି ରାମାୟଣ ଆମ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ସମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଏକ ଦିନରେ, କାରଣ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଈଶ୍ୱର ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆସନ୍ତି, ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅବତାର ଅଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତାରରେ ସେ କେବଳ ଥରେ ଆସନ୍ତି। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଘଟିଥିଲା, ନହେଲେ କେତେ ଯୁଗ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ ହେଉଛି ଦ୍ୱିଭୁଜ ରୂପ ଏବଂ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ନାରାୟଣଙ୍କର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଦ୍ୱିଭୁଜ, ଶ୍ୟାମମ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଲଳିତମ ନିୟତମ ପ୍ରକାଶମ। ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ମାନେ ସେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 3ଟି ବାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯମୁନା କୂଳେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଆକାରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣକାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ କର୍ମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଯେପରି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା, ସେମାନେ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ନହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀରା କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ କର୍ମ କରିବାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି,
କିନ୍ତୁ ଏହି କର୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗ ହେବା ଦରକାର, ଯାହା କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ ସାଲିସ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେମିତି କିଛି ଠକାମି ହୋଇଥାଏ, ଯେପରି ବସୁଦେବ କଂସକୁ ଠକିଥିଲେ। ସେ ବଚନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଗୃହରେ ରଖିଦେଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ କୃଷ୍ଣ